प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। अज असी 7वीं की ग्रामर का एक होर भाग करांगे जिसका नाम है शब्दबोध। शब्दबोध असल में की हुंदा है, इसकी परिभाषा देखांगे। सब तो पहला कि व्याकरण का वह भाग जो शब्द भेद और शब्द रचना बारे जानकारी दिंदा है उसनों शब्दबोध आखते हैं। भाव के व्याकरण के विच जिहड़े वख-वख तरह के शब्द हुंदे हन ते ओह शब्द किवें रचे जाते हैं उन्हां दे बारे जो सानू जानकारी मिलती है वह शब्दबोध के अधीन आती है। सब तो पहला असी शब्द के बारे में पढ़ांगे कि शब्द की है। एक जां एक तो वध अखरां दा समूह जिसका अर्थ होवे उसनूं शब्द आखते हैं। जिवें अपनी पंजाबी दी गुरमुखी विच वर्णमाला है, वो अलग अलग जो अखर हैं उन्होंने असी वर्ण कहते हाँ या अखर कहते हाँ। तो जदों असी उन्हां अखरां दा इकट्ठ या समूह कर दईए, उन्हां अखरां नूं असी जोड़ते हाँ तो उन्हां अखरां दे समूह दे नाल साडा एक शब्द बनता है। जिवें असी कह दईए सस्सा राड़ा कक्का सड़क, यह एक शब्द है। जे सस्सा राड़ा ते कक्का ये अलग अलग दिखांगे तो यह वर्ण हैं। तो जदों असी इन्हां नूं इकट्ठे कर दिंदे हां तो यह एक शब्द बन जाता है सड़क। इस तरह इत्थे भी कुछ जो उदाहरण हैं असी देख सकते हाँ। जिमें इस्त्री, यह ईड़ी नूं सिहारी, सस्सा तत्ता रारे नूं बिहारी, यह जो इकट्ठे जो शब्द अखरां दा समूह है इसनूं असी शब्द कहते हाँ। इस तरह माँ ते हैदराबाद जो दो शब्द लिखे हुए हैं तुसीं तस्वीरां विच देख सकते हो, यह शब्द की जानकारी दिंदे हैं। उस तरह जदों असी गल करिए कि शब्द किन्ने प्रकार के होंदे हैं, तो शब्द जो ने वो दो प्रकार के होंदे हैं। एक सार्थक शब्द ते दूजा निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होंदे हैं जिन्हां दा कोई अर्थ हुंदा है, जिन्हां जो अपने आप विच अर्थ भरपूर होंदे हैं। ते निरार्थक शब्द वो होंदे हैं जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं हुंदा, वो निरार्थक होंदे हैं। जिवें आपां उदाहरण वजों देखिए कि सार्थक शब्दों दे विच रोटी, चाह, पानी, मिट्टी, इन्हां नूं असी जे देखिए तो रोटी का भी अपना अर्थ है, चाह का अपना अर्थ है, पानी का मिट्टी का अपना एक अर्थ है, तो यह सार्थक शब्द हैं। दूजे पासे जे असी गल करिए रोटी राटी, चाह चू, पानी धाणी, मिट्टी मुट्टी, तो जदों असी इन्हां दोनों के शब्दों के विच रोटी तो बाद राटी, हुण रोटी का तो अर्थ है पर राटी का कोई अर्थ नहीं है, तो इट मीनस कि यह निरार्थक है। चाह का अर्थ है, चू का कोई अर्थ नहीं है। ये साढ़े अपने आप ही बनाए हुए शब्द हैं, तो असी एवें ही बोल लैंदे हाँ, तो वह साडे लई कोई अर्थ नहीं रखते, ये निरार्थक होंदे हैं। पानी धाणी, हुण पानी का अर्थ है पीण वाला पानी, पर धाणी की है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरार्थक शब्द है। उस तो इलावा मिट्टी मुट्टी, तो मिट्टी जो जमीन के उत्ते हुंदी है, मुट्टी का कोई अर्थ नहीं है, तो इट मीनस कि यह निरार्थक शब्द हैं। इस तरह तुसी इन्हां नूं याद भी रख सकते हो। तुसी देखो निरार्थक शब्दों की इकल्ले तौर पर वरतों नहीं हो सकती, ये हमेशा सार्थक शब्दों के नाल लग के ही अपना प्रभाव पाते हैं। तो आप कह दिंदे हां कि दिन दुन नूं देख लांगे, किसी दिन दुन आ जाएंगे। दिन तो ठीक है जो अपना डे है, दुन की है या दिन की है, दुन जो है वह कोई अर्थ नहीं होंदा। तो इस तरह असी अपने आप ही एक शब्द जो है घड़ लैंदे हां, तो वह पर लगदा वो सार्थक शब्दों के नाल ही है, तो इसकी वरतों नाल साडी बोलचाल की भाषा प्रभावशाली बनती है। अगे असी देखते हाँ कि सार्थक शब्दों दी किस्मां किहड़ियां हुंदियां हन। हुण सार्थक शब्दों की जे असी किस्मां की गल करिए तो पंजाबी व्याकरण में सार्थक शब्द 8 प्रकार के होंदे हैं, जो कि असी व्याकरण के हिस्से विच बहुत महत्वपूर्ण ढंग के नाल पढ़ते हाँ। पहला है नाम, दूसरा प्रणाम, तीजा विशेषण, फिर किरिया, पंजवां किरिया विशेषण, छेवां संबंधक, सतवां योजक, अठवां विस्मक। हुण नाम की हैं, तुसी देखो कि जिन्हां शब्दों तो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़ आदि के नाम का पता लगे व्याकरण विच नाम अखवाउंदे हैं। जां आपां कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अते भाव का बोध करवाउण व्याकरण विच उसनूं नाम कहते हैं। उदाहरण तुसी देखो, स्वाति मिठा गाउंदी है। हुण स्वाति की है, एक व्यक्ति का नाम है।
ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈੱਨ ਹਨ। ਪੈੱਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜਨਾਮ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਪੜਨਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ? 50। ਹੁਣ 50 ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਵੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? 5। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਗੋਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਗੋਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੀਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਕੱਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹਲਵਾਈ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ
ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਖੇਡੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਤੇਜ਼ ਖੇਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੰਬੰਧਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੈ? ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਉਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ। ਉਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਬੰਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੱਤਵੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਯੋਜਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਲੱਗ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਜੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਾਵਾਂ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵਿਸਮਿਕ। ਹੁਣ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਫਿਟਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਸਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ ਮੇਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਿਟਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ,
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।